A degree by itself is not enough anymore. The market does not really pay for what you know, but it pays for what you can do. And in today's digital era, content has become one of the most powerful form of leverage. We conducted a content creation 101 workshop for the students of Hult Prize at Khopa Engineering College, helping them understand how to strategically use content to grow and communicate their business. Instead of traditional lecture, the session followed a moderate-led conversation model, creating a more engaging and insightful learning experience. We invited 20 individuals from 5 teams with 5 different business ideas. This wasn't just another workshop. It was designed to be a hands-on and practical because the best way to learn is not by consuming, it's by doing. Hello everyone, this is us, Team Ember. Waste today is still a waste tomorrow if its value is not realized. The main problem Nepal faces is air pollution. We aim to solve it. We are Ember. So, hello everyone, we are Team Floxzil and we believe that waste is never useless, it is just a resource in the wrong place. So that's where our idea, the caffeine cycle, came from. So everybody, we are Yoman Gandhar and what our company does is हामीले चाहिँ sandy waste भन्ने चाहिँ एउटा waste हुन्छ त्यो चाहिँ construction and demolition waste हो. So construction and demolition waste basically चाहिँ हामीले घरहरू भत्काउँदाखेरि चाहिँ जुन waste आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ sandy waste भन्छौँ हामीले. So what we do is we take that waste and with them we recycle it so that we can use it again. Hello everyone, we are Domic. So Domic भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ mycelium based alternative to plastic packaging भनेर हामीले नेपालमा सुरुवात गर्न आँटेको छौँ. mycelium चाहिँ हाम्रो मसरुम फङ्गाइहरू हुन्छ नि त्यसको रुट स्ट्रक्चर तलकोलाई चाहिँ mycelium भनिन्छ हैन. अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एग्रिकल्चर वेस्टमा ग्रो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा स्ट्रङ सफ्ट स्ट्रक्चर बनाउँछ के अनि त्यो चाहिँ लाइक कुशनी नै हुन्छ अनि सक नै अब्जर्भ गर्छ अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई as a styrofoam replacement in packaging industry ma lagne bhanna socheko chhau. Hello everyone, we are Visual. Imagine a Nepal where patients do not have to rely on scribbled prescriptions and do not have to get overcharged for prescriptions that are substitutable by generics. So we present a safety net in the form of Project Visual. The idea provided by our founder, I fully believe in it. I researched it myself and I'm confident we will win the Hult Prize. Yeah, watch out. We spoke about their journey to the finals, their businesses, their vision, and what they were hoping to learn from this session. We had one goal for the Hult session. Instead of just explaining how content works, we made everyone go through the full cycle. That is ideation, scripting, shooting, editing, distribution. And at every stage, we applied one framework. That's AFR, action, friction, and reflection. Because real growth doesn't happen from comfort, right? It happens from friction while you do and reflect upon it. So, Siddhant, I think first phase बाटै सुरु गरौँ हैन? सुरु गरौँ. So ideation. First phase. I mean ideation भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ we are thinking about content ideation हैन? हामीले बिजनेस को त ideation गर्यौं हामी सेमी फाइनलिस्ट पनि भयौं हैन? तर फाइनलिस्ट नै भयौं. राइट. ओके. सो हामी फाइनल पोजिसन को लागि चाहिँ अब कति दिनमा फेरि कम्पिट गर्दै छौं हैन? ओके. सो कन्टेन्ट आइडिएसन को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ Anubhav, how would you communicate with something, communicate to someone about your business? अब यसो पहिला चाहिँ जेनरली कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि 1 to 1 हो हैन गएर ढोकामा गएर ढकढक गरेर आफ्नो आइडिया बुझाउने कुरा. अब सोशल मिडिया कन्टेक्स्टमा, कन्टेन्टको कन्टेक्स्टमा, भिडियोको कन्टेक्स्टमा चाहिँ 1 to many हो नि त. धेरै भन्दा धेरै जनालाई आफ्नो आइडिया बुझाउन सक्नु पर्यो भने चाहिँ क्लाइन्ट पनि आउने भयो, कस्टमर पनि आउने भयो, पार्टनर्स पनि आउने भयो, सबै आउने भयो. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिंक मैले चाहिँ एउटा कसरी सजिलो बनाछु भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ पैसा कसले तिर्छ हैन, हु पेज द मनी के. जस्तै हरेक बिजनेसमा चाहिँ पैसा कहीं न कहीँबाट आउने हो नि त. अनि त्यो आएको पैसालाई च्यानलाइज गरेर अपरेसनमा युज गर्ने, प्रफिटमा राख्ने भन्ने एंगलमा चाहिँ
द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज आइडिएसनमा हु इज द कस्टमर होइन पैसा कसले तिर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले प्राइमरी राख्छु यार यसलाई पिकेटी पनि भन्छ मैले पिकेटी पैसा कसले तिर्छ Right. The first agenda of the workshop was ideation. We hosted a live podcast style discussion breaking down ideation process with examples around real businesses. Because when the ideation is clear, अब काम त त्यही सकिसक्यो. So we started with one fundamental question. How do you communicate your business effectively through content? To make participants more clear about who their customer is and for whom they are making content, we give them a structured list of questions so they could gain clarity on finding ICP, ideal customer profile. अनि एउटा मार्केटिङमा भनाइ नै छ नि इफ योर प्रोडक्ट इज फर एभ्रीवन योर प्रोडक्ट इज फर नो वान राइट होइन सो इफ आर क्रिएटिङ अ प्रोडक्ट इफ आर क्रिएटिङ अ कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी क्याम्पेन कन्टेन्ट फर एभ्रीबडी यु आर बेसिकली क्रिएटिङ इट फर नो बडी के एक्ज्याक्टली सो आई थिङ्क स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो टु दि पोइन्ट हुनु पऱ्यो होइन अनि जसरी उहाँहरूले अब अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि आफ्नो बिजनेस बिल्ड गर्दाखेरि त मार्केटिङ त वान अफ द कोर कुरा नै त हो नि बिना मार्केटिङ कसरी कस्टमर अक्वायर गर्नुहुन्छ कसरी पार्टनर्स अक्वायर गर्नुहुन्छ कसरी अबको दिनमा त मार्केटिङ बिना इम्प्लोइज कसरी एट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ भन्ने एङ्गलमा चाहिँ आई थिङ्क दे विल गेट टु सी सोसियल मिडियाको अरू इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू एनालिटिक्स कुराहरू अनि त्यसैमा बिल्ड भएर कन्टेन्ट बढाउँदै जान सकिन्छ होला राइट आई थिङ्क आइडिएसनमा चाहिँ आई थिङ्क यति भयो भने चाहिँ एटलिस्ट एउटा कन्टेन्ट सुरु गर्नलाई चाहिँ सकिन्छ होला एक्सन भयो फ्रिक्सन क्रिएट गर्न हामीले उनीहरूलाई लिमिटेड टाइम लिमिटेड रिसोर्सेस र फिक्स स्ट्रक्चरभित्र काम गर्नुपर्ने च्यालेन्ज दियौँ पार्टिसिपेन्ट डिस्कस देयर पिओभिज हरेकको डिफ्रेन्ट थट्स र एङ्गल भए पनि एउटा सेन्ट्रल आइडियामा अलाइन हुँदै गयो एन्ड देन इच टिम केम फरवार्ड एन्ड प्रेजेन्टेड देयर आइडिया एन्ड देयर पोजिसनिङ क्लियर Competitors we are dealing with are mainly coal industries and existing pellet companies, and the content they are making includes promotional content, educational and informative content, and talking head content. सो हाम्रो कसको लागि हो त हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ बिल्डिङ कम्पनीजहरूको लागि हाम्रो कन्ट्र्याक्टर्सको लागि र म्युनिसिपालिटिजको लागि हामीले चाहिँ एउटा क्यारेक्टर छ हाम्रो चाहिँ बब सो हु इज बब भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा कन्ट्र्याक्टर हो पाटनबाट फिचर्स हामीले चाहिँ हाम्रो प्याकेजिङको देखाउने भनेको चाहिँ फर्स्ट अफ अल यो बायोडिग्रेडेबल हुन्छ इन्स्टेड अफ 500+ इयर्स यसले चाहिँ डिग्रेड हुने भनेको 50 डेजमा हो अर्को भनेको फायर रेजिस्टेन्ट वाटर रेजिस्टेन्ट अर्को भनेको एज कम्पेयर टु प्लास्टिक प्याकेजिङ यो नन टक्सिक हुन्छ फोकस इज सेफ्टी एफोर्डेबल र फास्टरमा चाहिँ हामीले फोकस गरेर हुन्छ सेफर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले यसलाई सस्तो प्राइसमा मात्रै नदिइकन यसमा चाहिँ हाम्रो ड्रग इन्टरेक्सन चेकिङ हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई पहिल्यैदेखि केही एलर्जी अथवा हर्बल मिक्सरले गरेर केही इफेक्ट्सहरू आउँछ भने त्यो पनि चेकिङ गर्न मिल्छ The problem that we're facing is that cafes all around Kathmandu and everywhere are throwing away large amount of nutritious coffee grounds which could help the mushroom farmer because right now in Nepal mushroom farmer rely on traditional method like straw. If we use coffee grounds instead of that it could lower the input cost. At the same time, it also contains nutrients like nitrogen, lignin, cellulose, which are very much essential for mushroom to thrive. We told them to write a script. Most of them have never written one. We also encourage the use of AI as we believe AI is a tool, not a shortcut. We encourage them to use AI for efficiency, but not to replace thinking. Every phase was built on action, friction and reflection. So, मेरो स्क्रिप्ट अहिलेसम्म हेर है त सब एभ्रिवान सो मिट बब द म्यान हि इज रिच सेभी एन्ड कुल हामीले चाहिँ त्यो मिमहरू आउँछ नि त्यस्तो खालको बनाउँछ कि यो चाहिँ हि इज द म्यान अफ कोर्स पछाडि ब्याकग्राउन्डमा एउटा भोइस आउँछ है बट बब हेज अ प्रब्लम वाट कुड द्याट बी पछाडिबाट एउटा भोइस आउँछ हिज प्रब्लम इज द्याट हि निड्स टु गेट रिड अफ सिएन्डी वेस्ट अफ हिज ह्यान्ड्स कम्पेयर गर्ने लाइक उसले एउटा स्क्रिप्ट लेख्छ म एउटा उसले एउटा लेख्छ तिमी एउटा लेख अनि कम्पेयर गर्ने जसको आउँला त्यो युज गर्ने ओके सो अहिले स्क्रिप्ट लेख्दै जाऊ आफ्नो लेख एन्ड देन विल जस्ट कम्पेयर द स्क्रिप्ट एट द एन्ड अफ द हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ लाइक फर्स्ट आइडिया चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो बट अरूलाई जेनेरिक लाग्यो सो क्ल्यासेस अफ ओपिनियन्स भयो ओके सो सिद्धान्त हामीले लेखेको स्क्रिप्ट त पढ्यौँ है अब मलाई सबभन्दा दिमागमा आएको क्वेसन चाहिँ अहिलेको च्याट जिपिटीको जमानामा मैले इफ आई सिम्पली राइट मी अ स्क्रिप्ट
for 60 seconds talking head video to be uploaded on TikTok लेख्यो भने त they will generate a script. So मलाई किन script सिक्न पर्यो त नि? Why do you think I need to learn as an entrepreneur, as a businessman, as somebody who wants to build their brand? Why understanding script is important rather than simply using AI? AI युज गर्ने कुरामा त केही पनि त्यस्तो अगेन्स्टमा केही पनि छैन बिकज अब पोस्ट एआई वर्ल्डमा एआई नै युज गर्ने हो तर मैले एआई चाहिँ के को लागि युज गर्दैछु अनि एआईले मलाई जे कुरा दिँदैछ त्यो कुरा चाहिँ कतिको युजेबल छ अथवा कतिको क्वालिटी छ अथवा मैले चाहिएको कुरा मैले पाइरहेको छु कि छैन भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ सो स्क्रिप्ट मलाई दे भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्क्रिप्ट के हो स्क्रिप्ट कस्तो हुन्छ यसको केही फ्रेमवर्क हुन्छ कि यसको केही स्ट्रक्चर हुन्छ कि भन्ने खालको कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई You made me remember एउटा quote के हामीले त्यो entrepreneurshipमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि you cannot delegate what you don't know. Exactly. तिमीलाई जे कुरा आउँदैन त्यो कुरा तिमीले अरूलाई कसरी डेलिगेट गर्छौ भन्दा. Until this point, we help them get clear on their ICP, who they are speaking to, and why it matters. We also broke down what competitors are posting and what kind of content is actually working. Then we shifted to the most important part, that's shooting. Pick up the camera, integrate what you learned, shoot. Improve through action. I think TikTokले चाहिँ एउटा के रेभोल्युसनाइज गर्दै भन्दाखेरि चाहिँ भर्टिकल भिडियोज के हैन अनि पहिला चाहिँ अब भर्टिकल भिडियोज खासै खिचिन्थेन कुनै एउटा त्यो इफेक्टहरूलाई मात्र गरिन्थ्यो तर अब क्यामेरालाई नै बाङ्गो बनाएर खिचिन्छ कतिपय कन्टेक्स्टमा त आई थिङ्क मोबाइलले नै खिच्न सजिलो बनाइदियो सो सिन्स आजको हाम्रो लिमिटेसन चाहिँ हामी भर्टिकल भिडियो खिचिरहेको छौँ यु क्यान टेक 40 मिनट्स हजुर जहाँ गए पनि भयो स्टुडियोमै बसे पनि भयो तल के अरे पार्किङमा गए पनि भयो बाहिर मार्केटमा गए पनि भयो जे गरे पनि भयो भिडियो खिचेर लिएर आउनु हामीलाई देखाउनु हामीलाई ठिक लाग्यो भने हामी हजुरलाई ग्रिन कार्ड दिन्छौँ त्यो ग्रिन कार्ड लिएर एडिटरसँग गएर एडिट गरेर फाइनलाइज गर्ने यदि ठिक लागेन भने हामी हजुरलाई फेरि यो भएन यो भएन यो भएन भनेर फेरि हजुरलाई पठाउँछौँ हैन अनि वन्स यु गेट अ ग्रिन कार्ड सिट विथ आवर एडिटर हामीसँग दुईटा एडिटर हामीले अभाइलेबल गराइन्छौँ हजुरलाई फाइनलाइज गर्नु and then we'll talk about distribution which would be the end of the session. ठीक छ? अरूले बनाउँदाखेरि चाहिँ यो त म सकिहाल्छु नि यिनीहरूभन्दा राम्रो गरिदिन्छु टाइप फिल हुन्थ्यो तर रियलमा चाहिँ अलि बढी नै गाह्रो हुँदो रहेछ धेरै कुराहरूमा फोकस पनि गर्नुपर्ने रहेछ त्यसको काम के मलाई हान्ने मात्र हो त होइन होला त्यस कारणले हामी चाहिँ घर भत्काको यो मटेरियललाई चाहिँ रिसाइकल र युज गरेर चाहिँ फेरि So I enjoyed shooting the most because that was very fun. हामीले चाहिँ एउटा लाइक लाइट हार्टेड फन भिडियो बनाएको थियौँ आई वाज जस्ट स्ट्यान्डिङ त्यहाँ मुनि अनि केटाहरूले चाहिँ मलाई ढुङ्गा हानिरहेको थियो सो द्याट वी कुड हुक पिपल इन एन्ड मेरो सबसे फेभरेट पार्ट चाहिँ त्यही हामी एकअर्कासँग फन गरेर रमाइलो गरेर बसिरहेको थियौँ मेरो भिडियो अबाउट इट हो मेरो सबसे फेभरेट पार्ट चाहिँ त्यही थियो आजको कतिवटा टेक लियो त लाइक कस्तो हाँसिरहेको थियो हामी कन्ट्रोलले भएन हाँस्यो कस्तो एक्टिङ गर्नलाई चाहिँ अलि शब्दहरू मिलेन कि हैन कविता चाहिँ तिमीले नेपालीमा भन्यौ अनि यसपछि चाहिँ फेरि इङ्ग्लिसमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो मिलेन फ्लो दिस इज नट गोइङ टु हेल्प यु इन रिटेन्सन के सो मेरो सजेसन चाहिँ यो फेरि नेपालीमा गर भन्ने हो नेपालीमा गर्दा चाहिँ के फ्लो मिलेन त्यो सिटी भन्न आएन ए शब्दै भन्न आएन कुन शब्द Go create भन्ने कार्ड रिसिभ गरेपछि we immediately move the participants into the editing phase. Team Ember was one of the first team to submit. त्यो बेलासम्म we were already in the final phase of the event. Time एकदमै limited थियो. Quality compromise नहोस् भनेर we asked our in-house editors to support the final cut. एडिटिङ फेजमा मैले भिडियोको फन्डामेन्टल्सहरू सिकाएँ सिक्वेन्स कसरी मिल्छ फ्लो कसरी बन्छ अनि ग्लोबली युज 16:9 फर्मेट किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बिकज एडिटिङ भनेको क्लिप काट्ने मात्र होइन इट्स अबाउट स्ट्रक्चरिङ अ स्टोरी
सबै टिमको कन्टेन्ट एडिट गर्नु थियो, टाइम पनि लिमिटेड थियो, सबैजना क्युरियस थिए कसरी गर्छ के हुन्छ, तर एकदम टाइम लिमिटेसन भएकोले हामीले एडिट एकदम सिम्पल राख्यौँ। एउटा भिडियो बनायो, त्यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले एड रन गरेर 1 मिलियन भ्युज आउनु र अर्ग्यानिकली 1 मिलियन भ्युज आउनुमा चाहिँ जमिन आसमानको फरक छ अरे के सेल्समा के। बिकज अभियसली केही कुरा अर्ग्यानिकली आउनु र केही कुरा चाहिँ जबरजस्ती फिड गर्नुमा त कल टु एक्सन चाहिँ अर्ग्यानिकको हाई हुन्छ होइन। सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क नाउ यु गाइज आर लाइक ट्राइङ टु बी अन्टरप्रेन्योर। सो हाम्रो आई थिङ्क आजको एजेन्डा चाहिँ मोर अर लेस त्यही नै हो। अनि होपफुली एउटा हिसाबबाट त फुलफिल पनि भयो, किन त कन्टेन्ट पनि बनायौँ, सबैले कसले अपलोड गर्नुभयो। Distribution is not an afterthought, it's a strategy in itself. अगाडिको सेसनमा हामीले अडियन्स एक्टिभेसनको कुरा गरेका थियौँ। डिस्ट्रिब्युसनको बेलामा we need to focus on platform selection, timing and format. हामीले उनीहरूलाई भन्यौँ don't just post it with intention. उनीहरूले आफ्नो टार्गेट अडियन्स डेमोग्राफिक्सहरूको बारेमा रिसर्च पनि गर्न लगायो, अडियन्सको बिहेभियर पनि बुझ्न लगायो, बिकज क्रिएसन मात्र भएर हुँदैन, राइट अडियन्ससम्म पनि पुग्नुपर्छ। This workshop was never just about content. It was about thinking clearly, communicating confidently, executing despite friction. This is what makes a doer. Not just inspiration, not perfect conditions, a complete framework. Action, friction, reflection, and repeat. कसैले हजुरको बिजनेसमा डाउटै गरिरहेको छ, तर उसलाई तपाईँहरूले के भन्नुभएको छ, हाम्रो त इङ्गेजमेन्ट आउन थालिसक्यो, पिपल आर अलरेडी टकिङ टु अस, हामीलाई त फोन कल आउन थालिसक्यो भनिसकेपछि त द्याट पर्सन विल थिङ्क अगेन कि ए मैले नबुझेँ होला नि त बिजनेस, मैले नबुझ्ने बिजनेस त कच्चा संसारमा नि होइन। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ सी दिस कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजी एकदमै सिरियसली, ट्राई टु इम्प्लिमेन्ट, गेट सम गुड रिच एन्ड ट्रस्ट मी द्याट इज गोइङ टु बी अ ट्रु एसेट तपाईँहरूलाई यो पिचिङ गर्न जाँदाखेरि के। ल आई ह्याड एन अमेजिङ टाइम, थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म आइदिनु भयो, टाइम दिइदिनु भयो होइन, अनि आई इन्जोयड इट। Become a Doer is an academic initiative of the Doers Global, designed to fill the gap between inspiration and execution. Because Nepal does not just need more knowledge, it needs action. It needs more doers. Become a doer, become unstoppable.